मिनिस्टर असम का आया था यहाँ में और मुझे भी खबर मिला, तो यहाँ का स्थानीय विधायक होने का नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि इनको अपना हॉस्पिटैलिटी दिखाना, लोगों का साथ एक मैसेज देना। और ऐसा भी हो सकता है कि असम का कोई डिग्निटरीज है, फॉरेस्ट आया है, कोई झगड़ा होगा, ये सब अप्रेंशन को लेकर के मैं भी यहाँ पहुँचा। आकर के देखा है तो हमारा मंत्री साहब इतना अच्छा एक मैसेज लेके आया, आप लोग स्टेटस को मेंटेन करो, जो जहाँ में उसी में बैठो, घास को मत खाओ, ये एक जीवन रक्षक है। और बाउंड्री को लेकर के इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, ये बोला है कि अगर कोर्ट जैसे भी डिसाइड करता है हम उसी में मानेगा। और ऐसा भी एक मैसेज दिया है कि असम और अरुणाचल गवर्नमेंट मिल करके आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल करता है तो भी अच्छा है। तो मैंने बहुत अच्छा लगा इनका जो मैसेज है। मेरे ख्याल से ये सारा असम गवर्नमेंट का मैसेज यही होगा। और हमारा जो यहाँ में बेटा है, जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, असम का आपका ये कैसा कतनी, उसका बाद ये सिलोनी है या तोराजान बस्ती है, वहाँ घर में है अरुणाचल का। दोनों निवासियों को ये बोला है कि आप लोग झगड़ा नहीं करना है, मिल के बैठना है, जो जहाँ बैठा है आप उसी में बैठना है, क्योंकि एग्रीमेंट भी ऐसा है, स्टेटस को है। लेकिन यहाँ में बीच में सुनने को मिला है कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यहाँ का लोकल नहीं बोल के दूर से आकर के एक मेमोरेंडम में सौंपा है। इन्होंने बोला है कि असम अरुणाचल का आदमी आकर के असम का आदमी को धमकी देता है और ये घास को गिरा देता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। यहाँ का फिर स्थानीय एक ग्रुप कैसा कतनी बस्ती का आया है, इन्होंने भी एक अपना स्मारक पत्र सौंपा है। इन्होंने बोला है कि हम अरुणाचल असम भाई भाई दोनों मिल कर के अच्छा से बैठा है। लेकिन एक हमारा अप्रेंशन ये है कि असम फॉरेस्ट आकर के हमारा खेती पत्थर को कुटी लगा देता है, मेजरमेंट करता है। इसलिए हम लोगों का एक डर है कि फॉरेस्ट, असम फॉरेस्ट जो है हमारा ज़मीन को नहीं कहीं छीन नहीं जाए। फरेस्ट আজি যি বনমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত উপস্থিত হ'ল আৰু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ ইয়াত য'ত উপস্থিত হ'ল, তেখেতে এটা সুন্দৰ মেছেজ দিছে। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় অসমৰে হওক অৰুণাচলৰ ৰাইজসকলেও কৈছে আজি যুগ যুগ ধৰি ইয়াত আমি মানে মিলি আমি খেতি বাতি কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত সংঘাত নাই। কিন্তু সংঘাতটো সৃষ্টি হয় মাজে মাজে অসমৰ ফৰেষ্ট আৰু অৰুণাচলৰ যি ফৰেষ্টৰ মাজতহে সংঘাত সৃষ্টি হয়, আৰু ফৰেষ্টসকলেহে এই দুই ভাই ককাইৰ মাজত সংঘাত লগাবলৈ মানে চেষ্টা কৰে। গতিকে এই ফৰেষ্ট বিষয়াসকলৰ প্ৰতি বা অসমৰে হওক অৰুণাচলৰ প্ৰতি আপুনি এই মুহূৰ্তত আপুনি স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে কি ক'ব? না, মোৰ বেচিছ সেইটোৱে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ বাউণ্ডাৰী ইছ্যুটো ছেটেল নহয়, অসম ফৰেষ্টে হওক অৰুণাচল ফৰেষ্টে হওক, ইয়াত দখল কৰিব নালাগে। কেলে এইটো মাটি কাৰ লগত যাব এটা কোনে ক'ব পাৰিব? ये ज़मीन किसका पास चला जाएगा, कौन बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर आउट ऑफ कोर्ट केस को सेटल करता है तो बाउंड्री कौन सा जगह से हम थानेगा? तो तब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों भी स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो एक एप्रेंशन है, बय लगा एक कथा সিহঁতে আহি পেলাই মেজাৰমেণ্ট কৰে, গছ গছনিবিলাক নাকাটিবি, আৰু গছ কাটাই নাই। ইয়াৰ গান একটা লৈ পেলাই কোনোবা ইয়াতে জংঘলত ঘূৰি আছিলে, তাৰপাছত এইটো বন্দুকটো পূৰা একদম মানে পইণ্ট আউট কৰি পেলাই সেইটো অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তবিলাকে অসম মানুহক মাৰিব বিচাৰিছে। ইয়াত অসমৰ ফৰেষ্টৰ বিষয়াবিলাক আহিছিলে, অফিচাৰবিলাকে খেদিব বিচাৰিছে। ৱেজ এইটোতো ফেব্ৰিকেটেড, তেনেকুৱা নাছিলে, মানুহটো এনেই জংঘলত ঘূৰি আছিলে। তেনেকুৱা কৰি আমাৰ এইটো বাউণ্ডাৰী এৰিয়াতে क्या बोलते हैं ये इसको, एक अनरेस्ट, एक तो कि एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस मेजर को बिल्ड करने के लिए हमारा यहाँ का स्थानीय, अरुणाचल का स्थानीय और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों सरकार का यहाँ में कुछ भी नहीं करके उसको स्टेटस को मान कर रखना। कितना फैमिली है यहाँ पर? यहाँ एक आपका सिलोनी में 52 घर है, और थोराजान में भी ऐसा होगा, रात है, घर में है,
कुल मिला करके मेरे ख्याल से 300 का करीब घर होना चाहिए, 4 बस्ती। मैं आसो और आमार भुवन पेगु डांगरी आछे आमार विधायक एकेबारे आमार এই जिलार और आमार बंधु विधायक अरुणाचलेर फालर पर आज इयाते उपस्थित आछे लास्ट जी आमार होमेर बाउंडारी तार लगते जे समस्थित आमार लगते आमार डिसि एसपी फरेस्ट गोटेइखिनि आछे तो आमी हय प्रत्यक्ष करिलो इयाते কিছুমান মাটি লৈ এটা বিবাদ আছে জনতাৰ লগতো বিবাদ আছে আমাৰ যেটো মাটি আমাৰো তো মেপ আছে আমাৰো তো মানে কিবা ক্লেম কৰাৰ ঠাই আছে নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জানামতে যে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টতো কেছ চলি আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰ আমি যোৱা 5 বছৰৰ চেষ্টা কৰিছিলো और एबार आमार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया चेष्टा चलाई आछे जे कोर्टेर बाहिरतो यदि आमी कोनो पन्था उलाब पारो आमी गोटेइखिनि बहि इयाते आरो किमान बिघा माटिर कथा हब कारण आमी एकेलगतो एटा टाइमत आमी सहमते आছিলো किबा आमार एटा भाग होइसे ठीक आछे होइसे जेटु होइसे एटु লৈ आमी आलोचना करिবলৈ नाजाও बाट आमी एक হৈ থাকিব লাগে আমি এই কারণে আমার অসমের যিসকল রাইজ তেওঁলোকৰ লগতে আমি কথা কই তেওঁলোকক আমি শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ অৰুণাচলী যি বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকৰ লগতে ৰাখাৰ আমি আমি আবেদন কৰিছো ইয়াতে বেছি মানুহ নাই 40-45 ঘৰ মানুহ হ'ব অৰুণাচলে তেওঁলোকে কৈছে বহুত দিনৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আছে হয় থাকিব পাৰে এটো ভোটাৰ লিষ্ট কিবা কিবি বিলাকতে প্ৰমাণ হ'ব নেচাৰেলি কাজে এই ক্ষেত্ৰত কোর্টের যেটো এটা পেন্ডিং কেস আছে বা তার বাহিরতো সরকারের একটা চেষ্টা আছে এই কারণে আমি আমার দুগৰাকী বিধায়ক মানে দুই ডিস্ট্রিক্টৰ মই ধৰক আমি মন্ত্রী হিসাবে আহিছো একেলগতে আমি পরিভ্রমণ কৰি চাইছো আমি ইয়াতে ডিসপিউট যাতে নহয় মানুহৰ ভিতৰত এই কথাটোৱে কৈ আছো আৰু মাটিৰ যেটো আমাৰ অধিকাৰ এই মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যদি কয় অৰুণাচলের যদি কয় তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব কেনেকুৱা তেওঁৰ মাটি হল আমি কলে আমাৰ কথাটো আমি কম এনেকুৱা যেহেতু কোর্টত কেছ চলি আছে তো আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এই আবেদন এই অঞ্চলের ৰাইজক কৰিম যে আমি যাতে আমাৰ সহাবস্থানত কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মাটিৰ কেছ আমি সোনকালে কোর্টের জৰিয়তে হোক আৰু চৰকাৰৰ জৰিয়তে হোক আমি এটা কথা প্ৰতি সময়তে উত্থাপিত হৈ আছে যে এই যি কেছৰ দোহাৰি দি অৰুণাচলীয়ে আগ্ৰাসন অৰুণাচলী অসমৰ মাটিত পকা ঘৰ পকি তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বহু সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন কৰ্মীসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে না কথাটো সঁচা দেখাইছে এই কাৰণে তো আমি আহিছো কথাটো হৈছে দেখাইছে এই কাৰণে আমি আহিছো আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে সত্য কথাই কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত হয় ভবিষ্যতত আমিও চেষ্টা কৰি যাম যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা নেদেখায় এইকাৰণে আমি এমএলএ মহোদয়ৰ লগতে কথা পাতি একেলগতে আহিছোঁ তেওঁৰ অঞ্চলৰ যি আছে যেহেতু দাবী কৰে যে এই অঞ্চলটো আমাৰ বা অৰুণাচলের হয় তো বুঝাই মেলি ক'ব আমিতো আমাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ ৰাজ্যক বুঝাই মেলি ক'লো কোনো ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব নালাগে মই এই কথাটো আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈছোঁ আমি অৰুণাচলের যিজন এমএলএ বন্ধু তেওঁকো ক'লো ইয়াৰ যিসকলে দাবী কৰিছে যে আমি অৰুণাচলের হওক আমি তেওঁলোকক ক'লো যে কোনো এনজিটি এনেকুৱা ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে পারমিশন দিয়া নাই যে আমি এটা গছ কাটি ল'ব পাৰোঁ কিবা কাৰণ যদি নাথাকে ইয়াতে কোনো কাৰণ নাই মইতো কৈছিলোঁ যে ঠিক আছে ইয়াতে 20-30 বা 40 ফেমিলি আছে যিটো আছে তেওঁলোকে কৈছে এনেকুৱা 40-42 ফেমিলি আছে বা 52 ফেমিলি আছে এতিয়া কথা হৈছে মই কৈছোঁ যে ঠিক আছে লাগিলে আমি অসমৰ ফালৰ পৰা গেছ সিলিণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দি দিম আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰক আজি এই ক্ষেত্ৰত গছ কটা অসমের হোক আর অৰুণাচলের হোক কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ অৰুণাচলত যদি তেওঁলোকে আইন মানে তেওঁলোকে পানিশমেণ্ট দিব লাগিব আমিতো আইন মানি থাকোঁ সীমান্তবাসী সদায় ভয় আৰু শংকাত থাকিব লগা হয় বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা কোনো ভয় নাই আমি মানুহ বসুধৈব কুটুম্বকম গোটেই বিশ্ব আমার কুটুম হয় আমার পৰিয়াল হয় এই সংস্কৃতিয়ে ভারতবর্ষ চলে কাজে এই ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল তো আমারই হয় মানে আমি
অসমত থকা কিমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া কৈছে আপুনি চাওকচোন একেলগতে থকা ঠিক আছে ভাই হিচাপে আমি কিবা অলপ আমাৰ ফেমিলিৰ ভিতৰত ঘৰবিলাকের ভাগ হ'ল ফেমিলিত আমি একেই আছোঁ কাজে ইয়াতে বিবাদের কোনো প্ৰশ্নই নুঠে কিয় উঠিব উঠা উচিত নহয় এই স্থানটোত যে অসম যি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে লোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ এতিয়া আমি এনাউন্সমেণ্ট আপোনাক দিয়া হয়তো সমীচীন নহ'ব ইয়াতে থিয় হয় বাট আমি আমাৰ বিভাগৰ লগত যে আমাৰ হেৰিও আছে কি কয় ৰিভিউ আছে আমাৰ MLA সাহেব থাকিব ডিচিউচি গোটেইখিনি থাকিব আমি কথা সীমান্তত আৰু এটা কথা উত্থাপিত হয় যে বনকৰ্মীসকল আছে ভাৰততে আছে তেতিয়া আমি ইয়াত এনে কাজিয়া কৰিম কোনোবা কাজিয়া লগাব তাতে কাজিয়া কৰি পেলাই লছ কাৰ হ'ব আমাৰে হ'ব অৰুণাচল সীমা বিবাদত সীমাত থকা মানুহবিলাকৰে হ'ব অসম সীমাত থকা মানুহবিলাকৰে হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মোৰ মেছেজ এইটোৱে মানে আমি মিলি পেলাই থাকিব লাগে হয় এই অঞ্চলটো যেহেতু ন্যায়ালয়ত গোচৰাধীন হৈ আছে আৰু তেনে সময়ছোৱাত মানে গছ কটা বা কোনো ভূমি দখল কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো হেৰি নাথাকে তৎসত্ত্বেও ইয়াৰ বনাঞ্চলসমূহ গছ কাটিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে কি ক'ব গছ কটাটো মই শুনা নাই দেখা নাই ময়ো ইনকুৱাৰী কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কোৱা মতে গছ কটা নাই তো গছটো কেলৈ কাটিব লাগে মন্ত্ৰী চাহেবে ক'লে NGTত আপোনাৰ নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেল তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মতেতো গছ কাটিব নালাগে গছটো উল্টা ৰুব লাগে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ আছে আপোনাৰ এইটো পৃথিৱীৰটো গৰম হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া উল্টা আমি জাগৃত হ'ব লাগে গছবিলাক ৰুই পেলাই আমাৰ অক্সিজেন বনাব লাগে এইটোৰ কাৰণে গছ কাটিব নালাগে অসমো কাটিব নালাগে অৰুণাচলো কাটিব নালাগে এইটোতো মেছেজটো ঠিকেই অসম অৰুণাচল সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব শেহতীয়াকৈ যিহেতু সম্বন্ধ ভাই ককাই ভাই সম্বন্ধ যি বজাই ৰাখিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব এইটোতো আছেই আগত আছিলে আমাৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অৰুণাচলত BJP চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেলত BJP চৰকাৰ এতিয়া অসমত আছে BJP অৰুণাচলত আছে BJP চেণ্ট্ৰেলত আছে BJP আমালোকে মিলি পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত নগৈ আউট অফ কোৰ্টত আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো সেটেল কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ CM আৰু অসম আমাৰ হেমন্ত দা দুইজন কথা পাতি আছে এতিয়া কিবা একটা সলিউশন ওলাব মই এইটো ভাবো কি এইটো সোনকালে আমাৰ বাউণ্ডাৰী ইস্যুবিলাক সেটেল হ'ব আমি মিলি পেলাই থাকিম এতিয়া যেতিয়ালৈকে সেটেলমেণ্ট নহয় কাজিয়া কৰিব নালাগে মই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নবিলাককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাউণ্ডাৰী এৰিয়াত যিবিলাক আছে তেওঁলোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কাজিয়া কৰিব নালাগে নিজে যি য'ত আছে সেইটো জেগাত থাকিব লাগে আৰু গছ গছনিবিলাক বচাব লাগে ইমানেই মোৰ মেছেজ নাম্বাৰ ৰাখি দিয়ক টেলিফোন ইয়াৰ পৰা সোনকালে আহি যাওক